पिलामाने समस्त को स्वागत आमर आर्ट एंड एजुकेशन चैनल को। आज आम पढ़िया पिलामाने षष्ठ श्रेणी ओडिया आमर जो साहित्य बही रोची तार प्रथम गोटे सुंदर कविताटी ता ना है जन्मभूमि। ठीक अच्छे तार जो कवि परिचय देखा। कवि परिचय ये पिलामाने कवि परिचय आम जो देखा तार कवि होउछंती कौन भक्त कवि मधुसूदन राव। बुझीगला सी 1835 मसीह जन्मग्रहण करते आउ 1912 मसीह देहत्याग करते। ठीक अच्छे विषय टी जब पढ़िया भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर में जन्मग्रहण करते। से पुरी रे जन्मग्रहण करते। बुझीगला तांको रचित से अलगा कौन सब अलगा लिखिं रचना कर पद्म प्रभात पृथ्वी प्रति बसंत गाथा उत्कल गाथा निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। बुझेगा यही भाया ये जमीती ये गोटे आमर जन्मभूमि कविता गोटे से भाई सब बहुत प्रकार सीए रचना भितर एगुड़ा सब से रचना कर। ठीक अच्छे प्रकृति कविता गोटे खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितारे कवि जन्ममाटीर जस गान करिसेंती। जन्ममाटी माने आमे जेउठारे जन्मग्रहण करिसे सेई ताकू जन्मभूमि कहती। तार जस गान करिसेंती बा तार भल गुण गान करिसेंती। ताले चलो विषय वस्तु बा हमर जो रही कविताटी ताकू पढ़िबा एवं बुझिबा। एइटी रहिला तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आंभे अटू सरबे। माने कवि कहते कौन तुही माँ जन्मभूमि। जन्मभूमि माने जेउठारे आमे जन्मग्रहण करिथाउ। तुही माँ जन्मभूमि माने जन्मभूमि को कहते तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि। ताले जन्मभूमि किए ना पवित्र भारत भूमि। ताले कवि कहते भारत भूमि रे से जन्मग्रहण करछंती आ ये होची पवित्र भारत भूमि। बुझेला ये भारत भूमि रे से जन्मग्रहण करछंती। तोहरी संतान आंभे अटू सरबे। कवि कहते जे आमे समस्ते होचु तोरी संतान। जो मैंने सब आम ये जन्मग्रहण करूँ कौटी भारत वर्ष रे समस्ते होचु तोर आमे संतान बा छुआ है संतान संतति छुआ पिला। तापर आगु को बढ़िबा तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे। बुझेला कवि आ कौन कहते तोर श्रीचरण सेवा। श्रीचरण माने हला पाद। बुझेला तोर श्रीचरण सेवा माने तो पादर सेवा करिवा जत्न करिवा। जेमिति आमे गुरुजन मानू कौन करूँ पाद घसी दे थाउ सेवा करि थाउ आउ से चरण रे मध्य हम मुंडिया मारि थाउ हो ना। तो सही बरी कवि कहते जे आमे समस्ते कौन करिबो आमे जेहेतु तोर संतान संतति बा छुआ तेणु आमे तोर श्रीचरण सेवा बा तो पाद सेवारे पाई मन प्राण देवा। आमर जो मन आउ आम जीवन आम प्राण जो आमे देवा माने सब बेले तार अर्थ कहर अर्थ कौन कविंकर ना तोर सेवा पाई आमे सब बेले तत्पर रहिबा बा इच्छा सब बेले तो सेवा करिया पाई आमे इच्छारत रहिबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रवे। तोर ना को आमे आनंद रवे माने खुशी रे गाइबा। बुझीगला गाइबा तोहरी नाम आनंद रवे। बुझेगा तो आनंदे होइबा सुखी। तोर आनंद हेले आमे सुखी होइबा। जदि बापा माँ खुशी हेले कौन पिला माने भी खुशी होता। आउ जदि बापा माँ दुख होता है छुआ माने भी दुख प्रकाश करिथांती। सही भली कवि कहते जेहेतु आमे तोहरी तोटी जन्मग्रहण करिछे तेणु तोर खुशी आ तोर सेवा पाई सब बेले तत्पर रहिबा आउ तोर जस गान आमे करिबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रवे। तो ना गान को आमे गाइबा खुशी रे आउ तोर जदि किछि दुख रहिला बा तो आनंद रे आमे खुशी हेबा आउ तो दुख रे आमे कोन हबा दुखी हेबा। बुझिला धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तक रे हिमालय पर्वत बर। बुझिला ताहले धन्य महिमा तोर माने तोर हूँ धन्य महिमा। एवं जस गान करिया जाई कवि कहते तो महिमा हूँ धन्य माने कौन कौन सब महिमा से विषय कहते माने भल गुण सब कहते। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर। बुझेगा तोर जो सब महिमा अच्छी तार किछि ताकू
ପଟାନ୍ତର ବା ତା ଏତେ ହେଉଛି ମହିମା ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ତାହାକୁ କାହା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର। ତାହେଲେ ମସ୍ତକରେ ମାନେ ଦେଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖିବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଉପର ଭାଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ବୁଝିହେଲା ବା ମନୁଷ୍ୟର ତା ଉପରଟାରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବା ମସ୍ତକ ତାର ଆବିର୍ଭାବ, ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗରେ ହିମାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣିକି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେପରି ହିମାଳୟଟି ତ ଆମର ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର। ପର୍ବତ ବର କ'ଣ? ପର୍ବତ ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପର୍ବତମାନଙ୍କର ରାଜା। ବୁଝିହେଲା। ହିମାଳୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପର୍ବତମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଏ, ସେ ତ ପର୍ବତ ବର। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର। ଦୁଇ ପାରୁଷରେ ଜଳଧି ହେଲା, ଦୁଇ ପାରୁଷରେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା। ତୋର ଦି ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଜଳଧି। ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ? ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ଦୁଇ ପାରୁଷରେ ତୋର କ'ଣ ନଦୀ ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗୋଟେ ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା। ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ତାପରେ ତ ତଳ ଭାଗକୁ ଆମେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବ ତଳ ଭାଗକୁ କ'ଣ ମହାସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ଘେରି ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା। ଉପର ପାଖରେ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ରହିଲା, ଆଉ ବାକି ଭାରତକୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ତଳ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ତିନି ପଟୁ ୟାକୁ ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସାଗର ଘେରି ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇ କଥା ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର ମାନେ ତା ତଳପଟେ ମହାସାଗର, ତ ଚରଣରେ ଯେମିତି ତ ପାଦ ଧୋଇଲା ସଦୃଶ୍ୟ ମହାସାଗର ରହିଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବରକଟିରେ। ବୁଝିଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ମାନେ ଗିରି ଯେଉଁ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି, କଟିରେ ମାନେ ପାଦରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ନଦୀ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ଯେଉଁ ପର୍ବତଟା, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗିରିବର, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର କଟିରେ। ତାହେଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର ହେଉଛି ପାଦରେ ଅଛି ତୋର। ତାପରେ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ତାପରେ ଆହୁରି ତ ଶରୀରଟା ଶୋଭା ପାଏ କେଉଁଥିରେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି ତ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଶୋଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଶରୀରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଜନମିଲେ ତୋକୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଜଣେ ମହାନ ମାନେ ବୀର ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜନମିଲେ ତୋକୋଳରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମହାନ ବୀର। ଯେମିତି କେତେ ସୁର ହେଲା। ସୁର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ସୁର ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା। ବୁଝିହେଲା। କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, କେତେ ଦେବତା କେତେ ବୀର ମାନେ କେତେ ନର ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ନା ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ସବୁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କହିଦେଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ରୋଣ ସେମିତି ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଆଉ ମହାନ ଜଣେ ସେ ସେମିତି ବୀର ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାନ ବୀର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ତାର ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବୀର ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ମହାନ ବୀର ଏଇ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ବା ଭାରତ ଭୂମି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ। ତାହେଲେ ମହାକବି ବି ବହୁତ ମହାନ କବି ବି ଥିଲେ। ଯେମିତି ଆହୁରି ବେଦବ୍ୟାସ ଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ, କାଳିଦାସ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ମହାନ କବିମାନେ ସବୁ ହେଲା ଥିଲେ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଏଇ ସବୁ ମହାନ ସବୁ କବିମାନେ ତୋର ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଲେ।
ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ବୁଝିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିନେବ, ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆହୁରି କବି କହିବାକୁ ଯାଇକି ୟାର ମାତୃଭୂମିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଚୈତନ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ବୁଝିଗଲା। ସେ ଗଲା କବିଙ୍କ କଥା, ତାପରେ ଥିଲା ବୀରଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ସେ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ, ବିଭୁ ମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନ। ତାର ପ୍ରଚାରିଲେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସବୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ତୁମ ନାମ କଲେ, ତୋ ନାମକୁ ଭାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ନାମକୁ ପ୍ରଚାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ, ବୁଝିଗଲା। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବା ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେତେ ପବିତ୍ର ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ। ପତିବ୍ରତା ସତୀ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସହିତ ମାନି ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ପତିବ୍ରତା ସତୀ ମାନେ ହେଲା କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ତ ଏଇଭଳି କେତେ ବୀର ନାରୀ ଆଉ କେତେ ବୀର ନାରୀ ମାନେ ସାହସୀ ନାରୀ ମାନେ ସବୁ ହେଲା। ଯେମିତି ବୀରମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମିତି ବୀର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୀର ଜନନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜନନୀ ମାନେ କ'ଣ, ମା। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୀର ଜନନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ମାନେ ହେଲା ଝିଅ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁହିତା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ତ ସେଇ ମାନେ କେଉଁ ଝିଅ ବୋଲି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। ଯେମିତିକି କହିଲି ସୀତା ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇଟା ଇଏ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀରର ମଣି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କିଏ, ପୁଣି ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ ହେଲା। ବୀର ରମଣୀ ମାନେ ବୀର ଝିଅ ମାନେ, ବୁଝିଲା। ବୀର ତରୁଣୀ ବା ରମଣୀ, ବୀରର ଝିଅ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନମୟୀ ମା ଭକତି ଭରେ, ନମୟୀ ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ନମୟୀ ମାନେ ନଉଛି, ଭକତି ଭରେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ତମଠି ନଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ମାରୁଛି, ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ, ସୁତ ମାନେ ହେଲା ପୁଅ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସବୁ ବଖାଣି ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଯଶଗାନ କଲା ପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଅଧମ ଅକ୍ଷମ। ଅଧମ ମାନେ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମ ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ସୁତ, ମୁଁ ତୋର ଜଣେ ବୋକା ପୁଅ ଜଣେ, ଆଉ ତୋ ଚରଣରେ ମୁଁ ତୋତେ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ବୁଝିଗଲା। ଏହା କବି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଏଠି ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଆଗକୁ କରିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଆମର ରହିଲା ବାକି ବିଷୟର ବି ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।